नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी आम घर को आसवाई आमे समस्ते बहुत प्रयास करें। दर्शक बंधु शिव पुराण एवं पद्म पुराण रे वर्णित अछि जे माता लक्ष्मी आमर मुख्य द्वार को 7 थर आसी थांती। प्रत्येक व्यक्ति घर को लक्ष्मी 7 थर आसी थांती। मुख्य द्वार ही जहा घर तांको पसंद आसिला सेही घरे रुहंती। जहा घरर सदस्यंकर आचार विचार कार्यकलाप घर सफा सुतरा भल लगी न थाए, जो घर माँ लक्ष्मी पई योग्य न थाए सेही मुख्य द्वार ही फेरिकी चली जाती। सेथिपई कुहा जाए मुख्य द्वार को सफा सुतरा रखिबा पई, मुख्य द्वार रे केबे भी जोता चपल न रखिबा पई, मुख्य द्वार को सब बेले सुंदर करी रखिबा पई कुहा जाए। आपण माने मोर पूर्व वीडियो रे देखि परिबे जे ब्रह्म मुहूर्त नारी मैंने एमती क्यों कम करने द्वारा माता लक्ष्मीकर कृपा पाइपर। किंतु दर्शक बंधु आज आपण मानक मुख्य द्वार पूजा विषय भिडटी नहीं आसी। कारण मुख्य द्वार पूजा यह करने द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती। आज आपण मानक एक चमत्कारी उपाय भी आपण मानक कहबी। एही वीडियो जो व्यक्ति विशेष माने देखुचंती, जो दर्शक माने देखुचंती एही उपायटी शुणिबा परे थरुटी निज जीवन रे कार्य करिकी देखंतु एवं आपण माने भी किछि दिन रे फरक जानी पारिबे। लक्ष्मी नारायणकर कृपा पाइबा पई हेले एही उपायटी थरुटी करंतु। किछि दिन करबा परे ही आपण निजे निजर जीवन रे केते परिवर्तन आसीची निजे जानी पारिबे। दर्शक बंधु आपण मानकु मु कहिबे जे मुख्य द्वार पूजा किपरि करिवे, जा द्वारा कि माता लक्ष्मीकर कृपा आपण माने पाई परिबे। एवं काहींकी करिवे मुख्य द्वार पूजा या उपरे भी आपण मानकु आगको जणाउचे। ता आगुरु मो दर्शक मानकु मो अनुरोध करुछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। प्रथम कथा हला जे काहींकी करिबा मुख्य द्वार पूजा। आम घरर एरुंडी बंधरे आम घरर कुलदेवी वास करिथंती। एही एरुंडी बंध जहाँकि लक्ष्मी नृसिंहकर वासस्थान बोली कुहा जाए। सेथिपई तो ब्रह्म मुहूर्त रे जेउ नारी माने एही काम करिथंती तांको घरे माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण मानकु जदि विश्वास हेउ नाही थरुटी करिकी देखंतु, परीक्षा तो करंतु एही कथारे केते सत्यता अछि। आपण मानकु जदि अभाव लगी रहुची, जदि घरे स्थिर लक्ष्मीर वास नाही, तेबे एही उपायटी आपण माने निश्चय करि परिबे। गोटी परे गोटी स्टेप बाय कहूची आपण माने बुझंतु एवं निज घरे करिकी देखंतु। प्रथम कथा आपण माने निज सकाळु उठी जिबे, ब्रह्म मुहूर्तरु आपण माने एही काम करिवे। जदि आपण माने सकाळ समय रे रोषेई बास बा अन्य काम रे व्यस्त होचंती, जेतेबेले कामर फुर्सत मिलिबो अर्थात 9टा पूर्वरु एहाकू करिदेबे। गाधोई सारी आपण माने तो सकाळु न गाधेकी निज मुख्य द्वार रे पानी सिंचन करिथिबे। मुख्य द्वार को एवं निज घरर एरुंडी बंध को प्रथम मुख्य द्वार को धोई देबे। सफा जल रे गाधोई सारी करी धोई देबे। धोई सारिबा परे जेतेबेले आपण माने रंगोली पकाइबे। माता लक्ष्मीकर दुई पटे दुईटा लक्ष्मी नारायणकर पाद पद्म बोली कहिबे। निज मन रे चिंता करिवे जे आपण गोटे पटे माँ महालक्ष्मीकर पाद चिन्ह पकाउचंती, गोटे पटे नारायणकर बा नृसिंहकर पाद चिन्ह पकाउचंती, लक्ष्मी नारायणकर पाद चिन्ह पकाउचंती बोली। एवं अलगा गोटे जगह छोटिया फूलटी करिवे। बेसी बड़ रंगोली कले आपणकर समय नष्ट हुए तो होई पारे, तेणु छोटिया छोटिया करंतु। तापरे हळदी आनिबे। हळदी रे निज घरर मुख्य द्वारर जो एरुंडी बंध अछि, वर्तमान जो माने मार्बल घर करिसंती, टाइल घर करिसंती, सेमानकर एरुंडी बंध नथिबो। जो जागारु आपण माने बाहर को आसुचंती अर्थात पाद काढिबा परे जो आपणकर बाहर को आसीबे सेही ठारे आपण माने एहाकू करिवे। मुख्य द्वार जोठी अछि, जो कबाट लागिछि सेही मुख्य द्वार रे समान जो भाबी नेबे जे एटा होछि एरुंडी बंध बोली। सेठारे दुई पटे दुईटी हळदी रे स्वास्तिक करिवे। हळदी को पानी रे पकाइबे नाही, बास हळदी को रंगोली करिबा परे दुई पटे दुईटी
ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ, ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏବଂ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଆପଣମାନେ ସେହି ତଳେ ଯଦି ଯଦି ଗୋଡ଼ ନ ବାଜିବା ପରି କାହାର ବି ଯେପରି ଗୋଡ଼ ନ ବାଜିବ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେଠି କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 5ଟି ହଳଦୀରେ ଟୀକା ଲଗାଇବେ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତା ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ୍ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 2 ପଟେ ଫୁଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ। ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାରି ବଗିଚାରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଅଛି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଲରେ ବି ସଜାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଡ଼ ନ ବାଜିବ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବେ। ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ଧୀମହି ତନ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ମାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହୁଥିବେ ଯେ ମା ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଗୁହାରି କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ମୁଁ ତୁମର ମୋ ଘର ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ତୁମେ ସଜେଇ କରି ରଖୁଛି ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମୋ ଘରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ସଜାଉଛି, ଯେପରି ସବରୀ ସବୁଦିନ ତାର ଘରକୁ ସଜାଉଥିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସେହିପରି ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ସମୟ ଅଛି 5 ମିନିଟ୍ ହେଉ ପଛେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପଟେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ହେବ ଘରର ବାହାର ପଟକୁ, ଘରର ବାହାର ପଟକୁ ରହିକରି ଆପଣ ଏ ପୂଜା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାର ପଟକୁ ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ହେବ। ଦୀପ ତଳେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଦୀପକୁ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିବେ, ମଝିରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଥିଲା ପୂଜା କିପରି କରିବେ ଏବଂ ଧୂପକାଠି ବି ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଳସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି କଳସରେ ଜଳ ଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ତା ସହିତ ହଳଦୀରେ ପାଣି ଗୋଳାଇ କରି ସେହି କଳସର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୀକା ଲଗାଇ ଯିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଯିବେ। ଏହା ସୁନ୍ଦର। କଳସ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପଟକୁ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କଳସ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପଟେ ରହିବ। ଘରକୁ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କଳସ ଯେପରି ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ। ସେହି କଳସକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇଥିବେ, କିଛି ଫୁଲ ରଖି ତା ଉପରେ କଳସକୁ ରଖିବେ ବା ଗୋଟାଏ ଧାନ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ପକାଇ ସେହି ଜଳକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। କଳସକୁ ରଖିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଶୁଭ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉ। ଏହା କହି କଳସକୁ ବି ଦୀପ ଧୂପ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବି ଦୀପ ଧୂପ ବନ୍ଦାଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସକାଳ ଏବଂ ସଞ୍ଜରେ। ସଞ୍ଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀର ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦୀପ ଧୂପରେ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବେ, ଦେଖାଇଦେବେ ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଅଛି ସେ ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦୀ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଆଣିବ ଏବଂ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଯାହାର ମଜବୁତ ଥାଏ ନା, ଏସବୁ ଥାଏ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେ ପାଇପାରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଏହାର ସମାଧାନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଘରର ମହିଳାମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି
ପୂଜା କରିବା ବେଳେ କେବେ ବି କଳା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ କଲର, ରେଡ୍ କଲର, ଅନ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। କାରଣ ବିବାହିତା ମହିଳା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଧଳା ସହିତ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ମିଶା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଏ ସେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।